Hello everyone. Today we are starting new chapter Introduction to Accountancy. This is from your second part. Okay, first part is your commerce. Your syllabus is divided into two parts. First part is the commerce and second part is the accountancy. From commerce we have finished 3 chapters, and from accountancy, okay, this is part second, and from this part second today we are starting first chapter, that is introduction to accountancy. So in this chapter we are going to see these accounting concepts and conventions, double entry, bookkeeping, different kinds of accounts. So today's lecture is very important lecture. It's about clearing the basic concepts of the accounts. If you understand the concepts from today's lecture, okay, then and then only in future, from tomorrow onwards, you will understand all the account part. Okay, so listen end up to the end lecture very carefully. So being a pharmacist, okay, pharmacist deals with the medicines. So being a pharmacist, why to study the accounts? So in future, when you are going to start your own retail medical shop, when you are going to start your wholesaler, okay, that time you are dealing with business transaction, you will doing a business. So that time you should know, you in future you are also employing somewhere, so that time you should know about this accounting, these accounting terms, different parts are there. So that being a pharmacist you should study these accounts. So this accounting is the language of business. When a person starts any business, whether it's a large scale or small scale, his main aim is to earn money. Okay, so see, man means he purchases the goods at certain prices and sells them at higher prices. Obviously in business he wants to do profit. So this difference in the purchase price and sale price is his profit. Means what? जो बिझनेस करणारा आहे तो काय करतो, गुड्स आहे एका ठराविक किमतीमध्ये विकत घेतो आणि पुढे ती काय करतो, सेल करतो, विकतो दुसऱ्यांना थोड्या जास्त किमतीमध्ये. फॉर एक्झाम्पल मी 20 रुपयाला पेन विकत घेतला आहे होलसेलर्सकडून, देन मी तो 25 रुपयाला पेन हा पुढे विकणार. सो इट्स 5 रुपीज इज माय प्रॉफिट. Then every businessman buys and sells goods for cash as well as on credit. ओके, क्रेडिट म्हणजे काय तर उधारीवरती. प्रत्येक बिझनेसमन जो आहे तो काय करतो, वस्तू विकत घेत असतो, त्याच्यानंतर पुढे तो विकतो दुसऱ्यांना, सेल करतो. फॉर कॅश, डायरेक्टली कॅश देतात त्याला कस्टमर्स, किंवा क्रेडिटवरती काही कस्टमर्स असतात ते उधारीवरती माल घेऊन जातात, थोडे दिवसांनी जे काही पैसे असतात 10 दिवसांनी पैसे देतात, 15 days, आफ्टर 15 days दे आर पेइंग दॅट बिल. सो ही रिसिव्स मनी फ्रॉम पर्सन्स हू बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम. मीन्स वॉट, माझं जर काय आहे, आय एम हॅविंग अ वन ग्रोसरी शॉप, माझं जर किराणा मालाचं दुकान आहे, तर माझ्याकडे एक कस्टमर आला आणि तो मला बोलला की माझ्याकडे आत्ता पैसे नाही आहेत, तर मी 1 महिन्याने देतो. ओके, म्हणजे त्याने माझ्याकडून क्रेडिटवरती, उधारीवरती त्याने माझ्याकडून माल नेलन. अँड सी, मी सुद्धा माझं ग्रोसरी स्टोअर आहे, मी आता जे काही विकते ते सगळंच काही माझ्या शेतामध्ये पिकत नसतं, किंवा माझं स्वतःचं शेत नाही आहे की मी बाबा माझ्या जे काही सगळे तांदूळ गहू आहेत ते मी माझ्या स्वतःच्या शेतामध्ये पिकवेन आणि माझ्या किराणा मालाच्या दुकानात विकेन. तर असं नाही आहे. मी सुद्धा कोणाकडून तरी माल, डिस्ट्रीब्युटर्स असतील, सप्लायर्स आहेत, होलसेलर्स आहेत, त्यांच्याकडून मी गुड्स आहेत त्या खरेदी केलेल्या आहेत. सो त्यांच्याकडून सुद्धा मी क्रेडिटवरती खरेदी केलेल्या असतात. ओके, त्यांनी मला सांगितलेलं असतं, ओके यू टेक दॅट दिस गुड्स अँड आफ्टर 21 days यू विल गिव मी द पेमेंट्स ऑफ दॅट गुड्स. ओके, सो आय हॅव टू पे फॉर हिम.
So these purchases and sale receipts and payments are known as business transaction. ह्याला बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स म्हणतात. हा जो काय करतो परचेस करतो आपण, म्हणजे इफ आय एम हॅव्हिंग अ ग्रोसरी स्टोर, आय परचेस अ गुड्स फ्रॉम अ होलसेलर and then I sold these goods to customers, okay, and they are giving me payments. So all these process is known as business transactions बोलतात ह्याला. आपण बोलतो ना ट्रान्झॅक्शन्स काय झाले आहेत, म्हणजे पैसे मी ह्यांच्याकडून माल आणला, ओके, ह्यांना मी पैसे दिले, त्याच पुढे माल आहे तो काय केला मी कस्टमर्सना विकला, कस्टमर्सने मला पैसे दिले, ओके. ह्या सगळ्या प्रोसेसला काय बोलतात तर बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स बोलतात. सिन्स every businessman does a number of transactions daily with a large number of persons. If I am having a grocery store, okay, or suppose I am having a medical shop, chemist and druggist shop, then in that daily I'm dealing with so many transactions, okay. So many customers will came towards me, I will sell the medicines to them, they will give me the money, okay. Then I will purchase the goods, all these means tablets, capsules, ointments, creams, that all goods I will purchase from particular distributors, wholesalers, means different wholesalers will be there. From, if suppose I am having my medical shop at Devruk, then I will purchase the goods from different distributors from this Ratnagiri district, okay. So they will give me goods, I will make the entry of that goods on my computer, and I will also write down that entry into the ledger, okay. ledger book बोलतात त्याला, ओके. नेक्स्ट आपल्याला नेक्स्ट आहे चॅप्टर तो लेजर वरती, तेव्हा आपल्याला बघायचं लेजर म्हणजे काय असतं ते. सो थोडक्यामध्ये when we are working, okay, we are working any pharmacy, okay, in any store, okay, not only pharmacy, in any business, की एक बुक असते ज्या बुकमध्ये कोणाकडून माल घेतलेला आहे ह्याची काय केलेली असते, नोंद केलेली असते. मीन्स रेकॉर्ड इज केप्ट फ्रॉम whom the goods are purchased. त्यांचं नाव असतं, फॉर एक्झाम्पल ब्रिज मेडिसिन्स, ओके. then Bridge Medicines, it's a distributors from Ratnagiri area, okay, that Bridge Medicines. So Bridge Medicines त्यांचं काय असतं, नाव असतं. देन किती तारखेला गुड्स खरेदी केलेले आहेत, देन व्हाउचर नंबर, ओके, मीन्स दॅट नंबर जो असेल बिलचा, वॉट एव्हर इट इज, A317 वॉट एव्हर इट इज दॅट नंबर. देन अमाऊंट किती झालेली आहे, इफ सपोज 10,000चा माल घेतलेला आहे, देन 10,000 रुपीज ऑन दिस डे. देन आफ्टर दॅट अजून 4 दिवसांनी माल घेतला असेल त्याची एंट्री केलेली असते. अँड आफ्टर दॅट जर पेमेंट केलेलं आहे, ओके, जर 10,000 झाले, आफ्टर 21 डेज नंतर ते ब्रिज डिस्ट्रीब्युटर्स जेव्हा माझ्या मेडिकलमध्ये आले पेमेंट घेण्यासाठी, सो 10,000 रुपीजचं त्यांना मी काय केलं, पेमेंट केलं. सो त्या लेजर बुकमध्ये त्याचीसुद्धा काय केलेली असते तर एंट्री केलेली असते, ओके. सो सपोज, ओके, जस्ट इमॅजिन it is possible for every person to remember all this transaction, okay. So it is not possible for every person to remember this all transaction. Therefore a proper record of these transactions is maintained, which is known as bookkeeping, and in wider terms it is known as the accountancy. So accountancy म्हणजे काय, जी काही बिझनेसची ट्रान्झॅक्शन्स होत असतात त्या सगळ्याचा रेकॉर्ड मेंटेन करून ठेवणं त्यालाच काय बोलतात तर अकाउंटन्सी बोलतात. सो वी नो इट्स लँग्वेज ऑफ बिझनेस, अँड हिअर इट इन्व्हॉल्व्स द आयडेंटिफाईंग, means which is business transaction or which is not. It involves the measuring, means money value is measured. Then it involves recording, means books of accounts, that is journal, ledger. Then it involves the classifying, means as per the respective heads. Then it also involves summarizing, means
for any account generally period is 1 year. So at the end it's summarized, it's calculated that person is means businessman knows that I am actually doing much better, I am actually growing or not in the business. So that from these accounts, from this maintenance of accounts and all these things, सो त्याच्यावरून बिझनेसमॅनला कळतं माझा किती वेदर आय एम इन अ प्रॉफिट और वेदर आय एम इन अ लॉस, वेदर आय एम डूइंग ग्रोथ इन बिझनेस, वेदर आय एम बीइंग सक्सेसफुल इन द बिझनेस और नॉट. ओके, सो दॅट थिंग्स आर कम टू नो टू द बिझनेसमॅन फ्रॉम दिस. ओके, सो नाउ सी definition of accountancy. So accountancy may be defined as it is a language of communicating business transactions and finance information about the business. म्हणजे काय आहे accountancy म्हणजे काय आहे तर बिझनेस कम्युनिकेट करण्याची, बिझनेसची जी ट्रान्झॅक्शन्स होतात, डिफरंट ट्रान्झॅक्शन्स होतात अँड फायनान्स इन्फॉर्मेशन. फायनान्स म्हणजे काय, मनी. ओके, मीन्स किती पैसे आहेत, कोणाचं किती बिल आहे, कोणाला किती पैसे द्यायचे आहेत. सो ह्या सगळ्याची लँग्वेज आहे अकाउंटन्सी म्हणजे. देन इट्स इज अन आर्ट ऑफ रेकॉर्डिंग बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. ओके, हे काय आहे, इट्स अन आर्ट. इट्स आर्ट ऑफ रेकॉर्डिंग द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इन द बुक्स ऑफ accounts. Okay, in the books of accounts in a systematic and scientific manner. Okay, so सिस्टमॅटिक मीन्स असं नाही आहे की काहीही ते अकाउंट बुक आहे त्याच्यामध्ये काहीही लिहा, काहीही असं चालत नाही. ओके, यू शुड राईट इट इन अ सिस्टमॅटिक वे. सिस्टमॅटिक वेमध्ये तुम्ही ते लिहिलं पाहिजे. बिकॉज यू नो, जर तुमच्यापैकी कोणाचे रिटेल शॉप्स असतील तर तुम्हाला माहिती असेल की कंपोजिट डीलर्स जे असतात मीन्स देअर इन्कम इज बिलो 1 lakh. ओके, मीन्स मंथली इन्कम इज बिलो 1 lakh. दे आर कम्स अंडर दिस कंपोजिट डीलर अँड पर्सन्स हू हॅव हॅविंग मंथली इन्कम अबव 1 lakh, दे आर द GST होल्डर्स. ओके, मीन्स दॅट कंपोजिट होल्डर्स जे असतात त्यांना GST आहे तो आफ्टर 3 months पे करावा लागतो. अँड दिस GST टॅक्स इनव्हॉइस ज्यांचं येतं, GST होल्डर्स असतात तर त्यांना मंथ टू मंथ GST जो काय आहे तो पे करावा लागतो. ओके, सो ही काय आहे सिस्टमॅटिक वे अँड सायंटिफिक मॅनरमध्ये ही इन्फॉर्मेशन जी आहे अकाउंट्सची, कोणाकडून आपण उधारीवरती माल घेतलेला आहे, त्याच्यानंतर आपण कोणाला उधारीवरती, कुठल्या कस्टमरला आपण कोणाला उधारीवरती माल दिलेला आहे. सो ह्या सगळ्याचा प्रॉपर रेकॉर्ड आहे तो मेंटेन करावा लागतो इन अ सिस्टमॅटिक अँड सायंटिफिक मॅनर. सिस्टमॅटिक म्हणजे योग्य पद्धतीने, सायंटिफिक पद्धतीने तो काय आहे तो रेकॉर्ड आहे तो मेंटेन करावा लागतो. का मेंटेन करावा लागतो तर टू शो अ ट्रू अँड फेअर पिक्चर ऑफ द बिझनेस ऑन एनी पर्टिक्युलर डे. म्हणजे काय, जर आता एंड ऑफ द इयर, ओके, मार्च एंडिंगला जर सगळं टॅली होत असेल अकाउंट, सो दॅट ॲट द एंड ऑफ द इयर ट्रू अँड फेअर पिक्चर आहे बिझनेसचं ते समजलं पाहिजे. अँड टू कीप अ परमनंट रेकॉर्ड ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. आणि कायमस्वरूपी बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्सचा काय राहायला पाहिजे तर रेकॉर्ड राहायला पाहिजे. आणि तो जो बिझनेस आहे त्या बिझनेसमन्स शुड कम टू नो वेदर ही इज ग्रोईंग इन द बिझनेस ऑर नॉट. अँड ॲनी पर्टिक्युलर डे म्हटलं आहे मीन्स ॲट द एंड ऑफ द इयर. ओके, मार्च एंडिंग जेव्हा असतं फायनान्शियल इयर तेव्हा एंड होतं मार्च एंडिंगला. सो दॅट टाईम तो जो बिझनेसमन आहे त्याला कळलं पाहिजे. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. सो इट इज अकाउंटिंग दिस प्रोव्हाइड नॉलेज ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स, then it provide knowledge about creditors, debtors, debtors and overall financial positions. Then we can find out the total purchase, total sale and closing stock from this. If suppose, see, if I am having my medical store, retail store, so
retail stores, it contains mostly allied software. इन द रिटेल स्टोर केमिस्ट मेडिकल असेल तर तिथे कम्प्युटरवरती अलाइड सॉफ्टवेअर असतं आणि ते अलाइड सॉफ्टवेअरमध्ये सगळी जी मेडिसिन्स असतात त्यांचा रेकॉर्ड असतो. सो देअर यू ऑल्सो गेट कम टू नो द क्लोजिंग स्टॉक. ओके, वॉट एवर क्लोजिंग स्टॉक म्हणजे आत्तापर्यंत किती स्टॉक आहे त्या सॉफ्टवेअरवरती डे टू डे तुम्ही ज्या एंट्रीज आहेत त्या फीड केलेल्या असतील प्रॉपरली रेकॉर्ड तिथे जर मेंटेन ठेवलेला असेल. सो ॲट द एंड ऑफ इयर क्लोजिंग स्टॉक्स कितीचा आहे, 20 lakhsचा आहे, 30 lakhsचा आहे, ते तुम्हाला कळतं. देन यू ऑल्सो केम टू नो द नेट प्रॉफिट ऑर लॉस मेड ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर फायनान्शियल पिरियड. लॉस किती झाला आहे, प्रॉफिट किती झाला आहे हे सुद्धा कळतं आपल्याला. ओके, so this is about the definition. Then next we will see the basic terms used in the accountancy. So these are very important terms. If ह्या जर टर्म्स तुम्हाला कळल्या तरच पुढे तुम्हाला अकाउंटन्सी सब्जेक्ट जो आहे, ओके, सब्जेक्ट इन द सेन्स ड्रग स्टोर अँड बिझनेस मॅनेजमेंट सब्जेक्टमधला पार्ट सेकंड अकाउंटन्सी. ओके, सो सेकंड पार्ट आहे अकाउंटन्सी, तो तुम्हाला व्यवस्थित कळेल जर ह्या टर्म्स तुम्हाला कळल्या तर. सो लिसन व्हेरी केअरफुली. ओके, सो बिफोर प्रोसिडिंग फर्दर with accountancy, it is very necessary to understand the terms which are commonly used in accountancy. So see, first is the debtor. Okay, so it's a pronoun when you are pronouncing it, so pronounce it as a debtor. Okay, B should be silent, pronouncing as a debtor. Okay, so debtor means what? For example, I am having a medical shop. Okay, and if one customer comes to me and he takes the medicines, okay, means he buys the medicines of 1000 rupees from me. एखादा कस्टमर आहे तो माझ्या मेडिकलमध्ये आला आणि त्याने 1000 रुपीजची मेडिसिन्स माझ्याकडून विकत घेतली. बट तो मला बोलला, मॅडम राईट नाऊ आय एम नॉट हॅविंग मनी, ओके, टू पे द बिल. तो मला म्हणाला कस्टमर, आत्ता माझ्याकडे हे बिल पे करण्यासाठी पैसे नाही आहेत. सो मी त्याला सांगते ठीक आहे, तुम्ही हे जे 1000 रुपयेचे मेडिसिन्स आहेत ती क्रेडिटवरती न्या, उधारीवरती न्या आणि 15 days नंतर मला तुम्ही ह्याचं जे बिल झालं 1000 रुपीज ते आणून द्या. ओके, सो तो कस्टमर काय झाला माझा, मी त्या कस्टमरला काय बोलणार तर डेटर बोलणार, म्हणजे डेप्टर. ओके, त्या कस्टमरला मी बोलणार तर डेटर. ओके, कस्टमर आहे तो. सो डेटर मीन्स वॉट? अ पर्सन हू रिसिव्ज समथिंग इन अ कॅश. आता त्या पर्सन, ओके, त्या पर्सनला तो मला कॅश देणार नंतर आणून, बट त्याने मला कॅश दिली, मी त्याला काय दिली आहेत, मेडिसिन्स दिली आहेत. ओके, त्याला रिसीव म्हणजे काय, त्याला भेटली ना मेडिसिन्स कॅश देऊन. ओके, मीन्स पर्सन हू रिसीव समथिंग इन अ कॅश, कॅशच्या मोबदल्यात त्याला मेडिसिन्स भेटली. ओके, सो दॅट कस्टमर इज माय डेप्टर. मी त्याला काय बोलणार तर डेटर बोलणार. ओके, अंडरस्टूड. देन सी सेकंड इज द क्रेडिटर. ओके, क्रेडिटर मीन्स वॉट? क्रेडिट म्हणजे काय तर उधारी. क्रेडिटर म्हणजे काय तर उधारीवरती देणारा. आणि डेप्टर म्हणजे कोण तर कर्जदार. ओके, आता तो जो डेटर आहे तो कस्टमर आहे, तो कोण आहे, माझा कर्जदार आहे तो त्याच. ओके, माझ्याकडून त्याने 1000 रुपीजचे मेडिसिन्स घेतलेत. ओके, सो तो माझं 1000 रुपीजचं कर्ज आहे त्याच्याकडे. देन सी, क्रेडिटर मीन्स वॉट? अंडरस्टँड. ओके, आय एम हॅव्हिंग मेडिकल शॉप. ओके, so in my medical shop I am purchasing the medicines from different distributors from Bridge Medicines. ओके, सो ते ब्रिज मेडिसिन्स आहेत त्यांच्याकडून मी गुड्स घेतले. सिप्ला कंपनी आहे त्यांच्याकडे, रॅनबॅक्सी आहे, लुपिन आहे. सो अशा कंपन्यांचे गुड्स आहेत, मेडिसिन्स आहेत, टॅबलेट्स, कॅप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, सिरप्स,
जे की मला रिक्वायर्ड होते ते मी त्यांच्याकडून घेतले. ओके, क्रेडिटवरती. ओके, आय हॅड टोल्ड यू जनरली इन अवर फार्मा मीन्स इन अवर मेडिकल फील्ड रिटेलर्स जनरली हॅव साईट ऑफ 21 days ऑर 1 month. ओके, म्हणजे आपल्या फार्मा फील्डमध्ये काय असतं जनरली रिटेल जे आहेत आपली इन अवर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एरिया. सो जनरली फार्मा ह्याच्यामध्ये और कोल्हापूर अँड मुंबई वगैरे ऑल काय असतं, तर आता माल आला आहे त्यांच्याकडून, डिस्ट्रीब्युटर आहेत रत्नागिरीचे, माझं देवरुखला मेडिकल आहे समजा आणि रत्नागिरीचे डिस्ट्रीब्युटर आहेत, त्यांच्याकडून माझ्याकडे माल आला आहे. तर ते डिस्ट्रीब्युटर मला काय सांगतात, 21 days नंतर वी विल कम टुवर्ड्स यू अँड दॅट टाईम यू पे दॅट अमाऊंट टू मी. जे ओके, जर मी 10,000चा माल घेतला आहे ब्रिज मेडिसिल्सकडून, सो ते ब्रिज मेडिसिल्स मला काय सांगतात, 21 दिवसानंतर तुम्ही मला काय करा, तर ह्याचं बिल द्या. ओके, सो हिअर ते जे सप्लायर्स आहेत ते कोण झाले, तर क्रेडिटर झाले. त्यांनी मला उधारीवरती माल दिला आहे. ओके, सो क्रेडिटर म्हणजे काय, इज अ पर्सन हू गिव्ज समथिंग इन कॅश. ओके, त्यांनी मला काय दिलं आहे, तर माल दिलेला आहे आणि मी त्यांना कॅश देणार आहे. मी त्यांचं बिल आहे ते त्यांना 21 days नंतर देणार आहे आणि त्या पैशाच्या मोबदल्यात त्यांनी मला काय दिले, तर गुड्स दिल्यात क्रेडिटवरती, म्हणजे काय उधारीवरती. सो म्हणून ते सप्लायर कोण झाले, ब्रिज मेडिसिन हे कोण झाले, तर क्रेडिटर झाले. आलं लक्षामध्ये, माझा मेडिकल स्टोअर आहे आणि मी गुड्स आहेत ह्या ब्रिज मेडिसिन्स हे जे कोणी होलसेलर्स आहेत त्यांच्याकडून क्रेडिटवरती खरेदी केल्या आणि आज सपोज टुडे आज काय झालं आहे, त्या गुड्स आहेत त्या आल्या रत्नागिरीवरून, पार्सल आलं आहे ते आणि मी त्यांना आफ्टर 21 days ते जे काही 10,000 बिल झालेलं आहे ते पे करणार आहे. सो in this scenario that bridge medicines means that supplier is a creditor. ते कोण आहेत, तर क्रेडिटर आहेत. आले लक्षामध्ये दोन्ही कन्सेप्ट, डेटर आणि क्रेडिटर. डेटर म्हणजे काय, अ पर्सन हू रिसीव्ह समथिंग इन अ कॅश, म्हणजे काय, तो जो कस्टमर होता त्याने माझ्याकडून मेडिसिन्स नेली होती. ओके, आणि तो मला काय करणार आहे, एक 15 days नंतर 1,000ची जी त्याने मेडिसिन्स नेलेली आहे ते 1,000 रुपये आणून देणार आहे. ओके, सो इथे तो मला कॅश देणार, मी त्याला मेडिसिन्स दिली. ओके, सो तो डेटा झाला. मीन्स डेटर म्हणजे काय, त्या फेज काय केलं जातं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. ओके, मी त्याला उधारीवरती वस्तू विकल्या आणि क्रेडिटरमध्ये काय होतं, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, म्हणजे मी उधारीवरती वस्तू खरेदी केल्या. ओके, क्रेडिटरमध्ये काय लक्षात ठेवायचं की मी उधारीवरती वस्तू खरेदी केल्या आणि डेटर म्हणजे मी उधारीवरती वस्तू विकल्या कस्टमरला. आणि मी जेव्हा उधारीवरती वस्तू खरेदी करते माझ्या सप्लायरकडून तेव्हा ते सप्लायर कोण असतात, तर क्रेडिटर्स असतात. आणि मी जेव्हा माझ्याकडच्या वस्तू आहेत त्या उधारीवरती विकते त्या कस्टमरला तेव्हा तो कस्टमर कोण असतो, तर डेटर असतो. ओके, अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट सी बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे काय, तर इंट्रोडक्शनमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं माझा बिझनेस आहे. ओके, तर माझ्याकडून माझं ग्रोसरी स्टोअर आहे. सो माझ्याकडून काही लोकांनी तांदूळ गहू हे उधारीवरती नेलेले आहेत. ओके, त्यांनी आज उधारीवरती नेले, 4 दिवसांनी मला त्यांनी त्यांचं पैसे जे काय होते बिल झालं होतं ते आणून दिलं. ओके, सो त्याच्यानंतर एक 8 दिवसांनी माझ्याकडे होलसेलर आले आणि त्यांनी जे काही तांदूळ गहू मी त्यांच्याकडून घेतले होते सो त्यांनी मला सांगितलं 10,000 तुमचं बिल झालेलं आहे आणि मी ते काय केलं, होलसेलर्सना 10,000 रुपये मी त्यांचं बिल आहे ते पे केलं. सो ह्या सगळ्या प्रोसेसला काय बोलतात, तर बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स बोलतात. सो सी बिझनेस ट्रान्झॅक्शन मीन्स व्हॉट, ॲन एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर मनीज वर्थ. ओके, मनीज वर्थ म्हणजे पैशाच्या मोबदल्यामध्ये. ॲज गुड्स अँड सर्व्हिसेस, गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऑल्सो.
सर्व्हिसेससुद्धा मीन्स आय हॅड टोल्ड यू, तुम्ही जर एखाद्या हॉटेलमध्ये गेलात ओके, तर तिथे तुम्ही वेटरला ऑर्डर दिलीत, तो वेटर तुम्हाला ते काय करतो, ते फूड आहे डिलिशियस फूड ते तुम्हाला आणून देतो. सो वेटर तुम्हाला इथे काय देतो, तर सर्व्हिस देतो तुम्हाला, त्याने ते फूड आणून देण्याची तुम्हाला सर्व्हिस दिली. बट त्या सर्व्हिसेसच्या मोबदल्यात तुम्ही काय करता, हॉटेलचा जो ओनर असेल त्याला तुम्ही ते जे काही बिल असेल ते पे करता. ओके. And see, services between two parties is known as business transaction. See, here two parties are must be required. आता मी स्वतः बिझनेस ट्रान्झॅक्शन करू शकते का, मी माझ्या सपोज मी माझ्या अकाउंटमधून काही पैसे काढले आणि मी माझ्या अकाउंटमध्ये परत काय झाले, पैसे भरले. ओके, सो मी आता हे काय केलं, स्वतः असं करून असं मी बोलू शकते का मी बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स केलं, तर नो. It should be required two parties. Means here customer and medical store, two parties. Then retail shop and wholesale store, two parties are involved in this. So business transaction म्हणजे काय, तर पैशांची देवाणघेवाण होते और पैशांच्या मोबदल्यामध्ये गुड्स आणि सर्व्हिसेस आहेत, वस्तू आणि सेवा आहेत, त्यांची देवाणघेवाण होते बिटवीन टू पार्टीजमध्ये. दोन पार्टीज असतात, म्हणजे एक बायर असतो, सेलर असतो. ओके, त्याला काय बोलतात, तर बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स असं म्हणतात. नेक्स्ट इज द कॅपिटल. ओके, सो कॅपिटल म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल मी एखादी फॅक्टरी स्टार्ट केली आहे. ओके, सो ती फॅक्टरी स्टार्ट करण्यासाठी ती लँड जिथे मी फॅक्टरी केली आहे स्टार्ट, सो तिथे लँड जे आहे, जमीन खर्च मी विकत घेतली. ओके, सो त्याच्यानंतर मशिनरीज विकत घेतली. सो ह्याच्या सगळ्यासाठी मी किती पैसे गुंतवणूक केलेत, इन्व्हेस्ट केलेत. ओके, मीन्स अन अमाऊंट इन्व्हेस्टेड बाय ओनर इन द business. For example, if any person is having medical store, so for that medical store, for furniture, for fridge, then for that store, that rent वरती तो जो काही जे शॉप आहे ते बघितलं असेल और विकत घेतलं असेल. सो ह्या सगळ्या प्रोसेससाठी त्या पर्सनने किती रुपये त्या बिझनेसमध्ये गुंतवलेले आहेत, 10 लाख गुंतवलेत, 20 लाख गुंतवलेले आहेत, त्याला कॅपिटल बोलतात. द अमाऊंट इन्व्हेस्टेड बाय ओनर इन द बिझनेस, त्या मालकाने त्या बिझनेसमध्ये किती पैसे गुंतवलेले असतील त्याला काय बोलतात, तर कॅपिटल बोलतात. देन नेक्स्ट इज द गुड्स. ओके, सो गुड्स ऑल ऑफ यू नो, गुड्स मीन्स वॉट, काय, वस्तू. ओके, गुड्स इन्क्लूड्स all the articles or items in which a trader deals. ट्रेडर म्हणजे कोण, तर व्यापारी. गुड्सची काय होते, देवाणघेवाण होते. अप्सरा पेन्सिल आहे. ओके, अप्सरा पेन्सिल इज वॉट, गुड्स. देन युअर नोटबुक इज गुड, युअर पेन इज गुड. सो गुड्समध्ये काय येतं, तर सगळे आर्टिकल्स जे व्यापारी जे आहेत, ओके, व्यापारी ते होलसेल व्यापारी असोत किंवा रिटेल व्यापारी असोत, तर ते डील कुठल्या आर्टिकल्स किंवा प्रॉडक्ट्स बरोबर करतात, ते सगळे काय झाले, तर गुड्स झाले. ओके, फॉर एक्झाम्पल सपोज मी होलसेलर आहे, माझ्याकडे मी आईस्क्रीमची एजन्सी घेतलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल फेवरेट अमूल आईस्क्रीमची मी काय घेतलेली आहे, तर एजन्सी घेतलेली आहे. सो दॅट माझ्याकडे मग काय आहे, अमूल आईस्क्रीमचे सगळे ब्रँड्स आहेत. अमूलचे ओके, दॅट कप आईस्क्रीम्स, देन कॉर्नेटो आईस्क्रीम्स, असे सगळे ब्रँड्स आहेत. तर माझ्याकडे असणारे आईस्क्रीम्स हे काय झाले, तर गुड्स झाले. ओके, तुम्ही रिटेलमध्ये एखाद्या रिटेल स्टोअरमध्ये गेलात, तुम्ही तिथे अप्सरा पेन्सिल घेतलात, ती अप्सरा पेन्सिल काय झाली, तर गुड्स झाली. ओके, म्हणजे व्यापारी ज्या काही गोष्टी आहेत, त्या ज्या गोष्टी विकतो, त्याच्याकडे ज्या गोष्टी मीन्स आर्टिकल्स और आयटम्स जे काही विकतो व्यापारी, त्या सगळ्याला काय बोलतात, गुड्स बोलतात. सो एक्झाम्पल्स ऑफ गुड्स इन्क्लूड ड्रग्स ऑल्सो. ओके, मेडिसिन्स these are goods, raw materials, cloth, grocery items, stationery or
आर ऑल कम्स अंडर दिस गुड्स. ओके, आलं लक्षात. देन नेक्स्ट इज द असेट्स. ओके, असेट्स मीन्स व्हॉट, प्रॉपर्टी. ओके, सो आता यू आर राईट नाऊ यू आर लिसनिंग द लेक्चर. सो इफ यू आर हॅविंग नोटबुक अँड पेन, ओके, दॅट तुमची स्वतःची नोटबुक आहे, तुमचं स्वतःचं पेन आहे, दॅट इज युअर असेट. ती तुमची काय आहे, असेट आहे, ती तुमची प्रॉपर्टी आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे काय आहे, लॅपटॉप आहे, ती तर माझ्याकडे लॅपटॉप ही काय झाली, माझी असेट झाली. माझ्याकडे मोबाईल आहे, दॅट इज माय असेट, ती माझी काय आहे, प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे काय, तर संपत्ती. फॉर एक्झाम्पल माझी काय आहे, झेड ह्याची कुकीज. ओके, झेड कुकीज नावाची माझी कंपनी आहे. सो त्या ह्याच्यामध्ये झेड कुकीज, ओके, ती जी काही लँड आहे जिथे मी झेड कुकीजचं प्रोडक्शन करते, ती बिल्डिंग, देन तिथली जी मशिनरी, तिथलं जे मटेरियल्स आहेत, देन फायनली जे काही मी प्रॉडक्ट्स म्हणजे फायनली जे मी काही कुकीज आहेत ते सगळे बनवलेले आहेत. सो हे सगळे काय आहेत, तर असेट्स आहेत. ही सगळी काय आहे, प्रॉपर्टी आहे, संपत्ती आहे. झेड कुकीजच्या नावावरती माझ्याकडे जी काही कॅश आहे, झेड कुकीजच्या नावावर बँकेमध्ये जे काही पैसे जमा आहेत, दॅट इज ऑल्सो असेट्स. म्हणजे काय, प्रॉपर्टी, संपत्ती. सो assets are properties owned by the businessman which has money value. ओके, म्हणजे ज्याला काय आहे, मनी व्हॅल्यू आहे, अँड कॅन बी यूज ऑर सोल्ड टू पे डेब्ट्स. ओके, डेब्ट्स म्हणजे काय असतं, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं अनलिमिटेड लायबिलिटीमध्ये, जर माझं ग्रोसरी शॉप आहे आणि ग्रोसरी शॉपसाठी मी 10 lakhs काय काढलेलं होतं, लोन काढलं होतं बँकेकडून. बट आता अशी वेळ आली आहे, ओके, माझं 4 lakhsचा तो पिरियड, 4 इयर्सचा तो पिरियड होता. त्या पिरियडमध्ये मला 10 lakhs हे बँकेचे परत करायचे होते, रिटर्न करायचे होते 10 lakhs. ओके, बट माझं इन्कम आहे ते काय आहे, बिझनेसमधून येणारं 10 lakhs जरी ते असलं, पण माझं इन्कम हे खूप कमी आहे. माझं इन्कम 4 lakhs 5 lakhs एवढंच आहे. सो अशा सिच्युएशनमध्ये बँक काय करते मग, आता जर माझ्याकडे पर्सनल ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, माझ्याकडे घर असेल, गाडी असेल, माझ्या नावावर जमीन असेल, ओके, सो बँक त्या प्रॉपर्टीतून जे जे काही पैसा निघेल, त्या प्रॉपर्टी विकून जे काही पैसा निघेल, तर ते बँक काय घेते स्वतःकडे आणि ते कर्ज आहे ते भागवते. ओके, सो म्हणजेच काय, तर अशी आता इथे जे म्हटलं आहे, कॅन बी यूज ऑर सोल्ड टू पे डेब्ट्स. ओके, डेब्ट्स म्हणजे आलं, अशी जर सिच्युएशन आली की मी जर बँकेचे पैसे परत करू शकत नसेल, किंवा की मी ज्यांच्याकडून म्हणजे उधारीवरती पैसे घेतलेले असेल, तर ते जे मी पैसे परत करू शकत नसेल, तर जे काय करावं लागतं, कंपनीच्या ज्या काही माझ्या असेट्स असतील, माझी झेड कुकीज नावाची कंपनी आहे, ओके, अशा तर झेड कुकीज नावाच्या माझ्या कंपनीवर अशी जर सिच्युएशन आली, मला कर्ज भरपूर झालं, तर मग काय करू शकते मी, कंपनीची जी काही मशीन्स आहेत, ओके, काही प्रॉपर्टी आहे कंपनीची, ती मी काय करू शकते, तर विकू शकते. ओके, सो असेट्स म्हणजे काय, तर प्रॉपर्टी, संपत्ती, त्याला असेट्स बोलतात. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट इज द लायबिलिटीज. ओके, लायबिलिटीज म्हणजे काय, तर आपण बाहेरच्या लोकांकडून जे जे काही पैसे घेतलेले असतो बिझनेससाठी, ते आपण त्यांना परत करायचे असतात. ओके, त्याला लायबिलिटी म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल झेड कुकीज कंपनी काढण्यासाठी मी बँकेकडून लोन घेतलं आहे 5 lakhsचं, आणि ते 5 lakhs मला आता काय करायचे, बँकेला मला ते परत करावे लागतात. ओके, दॅट मीन्स द लायबिलिटी. सी द अमाऊंट्स which are to be paid by the businessman to the outsiders. आउटसाइडर्स म्हणजे काय, झेड कुकीज नावाची माझी कंपनी आहे, सो मी बँकेकडून काही पैसे घेतलेले आहेत, तर आउटसाइडर इथे कोण झाली, ती जी बँक आहे, जी बँक मला लोन दिलेलं असतं मला बँकेने, ती बँक कोण झाली, तर आउटसाइडर झाली. ओके, आर नोन ॲज लायबिलिटीज. त्याला काय बोलतात, तर
लायबिलिटीज बोलतात. आपण बघितलं लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे काय, अनलिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे काय, ते आपण प्रिव्हियस जे चॅप्टर्स होते त्याच्यामध्ये बघितलं होतं. पार्टनरशिप फर्म, देन सोल प्रोप्रायटरशिप, त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं. सो लायबिलिटीज म्हणजे काय, ज्यांच्याकडून आपण कर्ज घेतलेलं असतं तर त्यांना आपण ते फेडायचं असतं, त्याला लायबिलिटीज असं बोलतात. ओके. देन सी सॉल्वंट. ओके, सॉल्वंट कोणाला म्हणतात? सॉल्वंट मीन्स हियर इट्स नॉट अ सॉल्वंट फ्रॉम अवर केमिस्ट्री. ओके, सॉल्वंट इथे केमिस्ट्रीमधलं सॉल्वंट नाही आहे. तर इथे सॉल्वंटचा मीनिंग काय आहे? अ पर्सन इज सेड टू बी सॉल्वंट. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला सॉल्वंट कधी म्हटलं जातं? वेन हिज असेट्स एक्सीड और इक्वल लायबिलिटीज. म्हणजे काय, तर 5 लाखाचं कर्ज आहे. ओके, 5 लाखाचं 5 lakhsचं कर्ज आहे, लोन आहे, आणि माझ्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, ओके, त्या 5 लाखाच्या बरोबरीने होत आहेत किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त आहेत किंवा बरोबरीने होत आहेत. माझ्याकडच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, माझं घर आहे, माझी जमीन आहे, माझं शेत आहे, माझी गाडी आहे, सो ह्या सगळ्याची व्हॅल्यू आहे इट्स मोर दॅन 5 lakhs or if it's equal to 5 lakhs then that person is said to be solvent. तर त्या पर्सनला काय बोलतात? तर सॉल्वंट बोलतात. ओके. देन नेक्स्ट इन्सॉल्वंट. इन्सॉल्वंट कोणाला बोलतात? अ पर्सन इज सेड टू बी इन्सॉल्वंट when his liabilities exceeds his assets. म्हणजे काय, तर प्रॉपर्टी आता कमी आहे बट लायबिलिटी जास्त आहे. मीन्स लोन आहे 5 lakhsचं बट लायबिलिटीची व्हॅल्यू आहे, म्हणजे सगळं माझ्याकडे असलेलं, माझ्या प्रॉपर्टीज आहेत, घर, त्याच्यानंतर शेत, माझा बंगला, माझी गाडी, सो त्या सगळ्याची अमाऊंट किती आहे? 4 lakhs आहे. ओके, इथे काय झाले, माझ्याकडे 1 lakhs लेस आहेत माझ्याकडे, बरोबर. सो दॅट टाईम त्या पर्सनला काय बोलतात? तर इनसॉल्वंट बोलतात. म्हणजे काय, इनसॉल्वंट म्हणजे काय की त्याचे जे काही लायबिलिटीज आहेत त्या असेट्सपेक्षा जास्त असतात, प्रॉपर्टीपेक्षा त्याचं कर्ज, लोन आहे ते जास्त असतं. दॅट पर्सन इज कॉल्ड ॲज इनसॉल्वंट. अंडरस्टूड? सॉल्वंट अँड इनसॉल्वंट. सॉल्वंट कोणाला कधी म्हणतात? की प्रॉपर्टी आहे ती लायबिलिटीपेक्षा जास्त असेल तेव्हा त्याला काय बोलतात? तर सॉल्वंट बोलतात. आणि इनसॉल्वंट कधी बोलतात? की प्रॉपर्टी आहे ती लायबिलिटीपेक्षा काय असेल? कमी असेल. इथे लायबिलिटी जास्त असते, त्याला काय बोलतात? तर इनसॉल्वंट बोलतात. देन नेक्स्ट इज द रेव्हेन्यू. ओके, रेव्हेन्यूचा इन जनरल मिनिंग होतो महसूल असा मिनिंग होतो. सो सी रेव्हेन्यू इज दॅट इन्कम विच इज received from the sale of goods or services rendered. म्हणजे काय, ज्या काही गुड्स विकलेले आहेत, ज्या काही सर्व्हिसेस दिलेल्या आहेत कस्टमर्सना, सो त्याच्यातून जो इन्कम भेटतो तो म्हणजे काय झाला? तर रेव्हेन्यू झाला. सो रेव्हेन्यू इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. जी काही कॉस्ट आहे आणि त्याच्यातून जो काही फायदा होतो तो त्याला बोलतात तर रेव्हेन्यू. फॉर एक्झाम्पल, जर 20 रुपीजचं पेन आहे, ओके, ते 25 रुपीजला विकलं. ओके, सो ओव्हरऑल ह्याच्यामध्ये 25 रुपीज हा काय झाला? तर रेव्हेन्यू झाला. आणि हियर 20 रुपीजचं पेन 25ला विकलं बट प्रॉफिट काय झाला? तर 5 रुपीज इज प्रॉफिट. डोंट कन्फ्यूज इन बिटवीन द प्रॉफिट अँड रेव्हेन्यू. रेव्हेन्यू इज डिफरंट कन्सेप्ट. रेव्हेन्यू इन्क्रीजेस द कॅपिटल ऑफ बिझनेसमन. ओके, बिझनेसमनचं कॅपिटल वाढवायला रेव्हेन्यू हेल्प करतं. सो रेव्हेन्यू हे असं इन्कम आहे की जे कशातून भेटतं? इज रिसिव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्सच्या सेल करून किंवा सर्व्हिसेस थ्रू
जे इन्कम भेटत असतं तर रेव्हेन्यू इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. आता सी 20 रुपीजचं पेन 25ला विकलं, ओके, तर त्याच्यामध्ये काय झालं तर प्रॉफिट होतो. बट ते जर 20 रुपीजचं पेन जर 18 रुपीजला विकलं सो त्याच्यामध्ये लॉस झाला. आणि हिअर रेव्हेन्यू इज द 18 रुपीज बिकॉज तुम्हाला भेटत आहेत किती पैसे, 18 रुपीज भेटत आहेत. जे पैसे तुम्हाला किती भेटतात ओव्हरऑल सगळे, ओके, दॅट इज युअर रेव्हेन्यू. 20चं पेन 25ला विकत असेल तर इट्स 25 इज युअर रेव्हेन्यू. बट इफ समवन 20चं पेन आहे ते 18 रुपीजला विकत असेल देन 18 इज युअर रेव्हेन्यू. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट सी बॅड डेब्ट्स. ओके, मी मगाशी पण सांगितलं बॅड डेब्ट्स म्हणजे काय. सॉरी, ते स्पेलिंग हेज मिस्टेक झाली आहे. क्रेडिट व्ही हा वर्ड एक्स्ट्रा ॲड झाला आहे. ओके, सो बॅड डेब्ट्स म्हणजे काय, वेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर. म्हणजे मी मगाशी सांगितलं माझा मेडिकल आहे आणि एक कस्टमर माझ्याकडे आला, त्याने माझ्याकडून 1000 रुपीजची मेडिसिन्स घेतली. तो मला कस्टमर काय बोलला की मी 15 डेज नंतर तुमचे पैसे आहे ते बिल आहे 1000 रुपीज तो ते परत करतो, तुम्हाला पैसे ते आणून देतो. बट सपोज जर काय झालं बट द कस्टमर डज नॉट रिपे इट इज नोन ॲज बॅड डेब्ट्स. बट ते कस्टमरने ते 1000 रुपीजचे जे मेडिसिन्स नेले होते सो ते 1000चं बिल 1000 रुपीज त्याने आणूनच दिले नाहीत मला, तर त्याला काय बोलतात तर बॅड डेब्ट्स बोलतात. अशा सिच्युएशनला काय बोलतात तर बॅड डेब्ट्स बोलतात. म्हणजे एखादा कस्टमर आहे तो उधारीवरती माल आहे तो घेऊन जातो, ओके, 1000 रुपये 2000 रुपये जे जर काय माल आहे तो घेऊन जातो, पण परत ते पैसे दुकानदाराला परत आणून देत नाही. इथे नुकसान कोणाचं होतं आहे, कोणाचं होतं नुकसान, ऑब्वियसली दुकानदाराचं होतं आहे. ऑब्वियसली त्या ज्या कस्टमरने मला जर माझे 1000 रुपीज आणून दिले नाहीत तर नुकसान लॉस कोणाचा होणार, ऑब्वियसली माझा लॉस होणार. ओके, तर त्याला काय बोलतात तर बॅड डेब्ट्स बोलतात. or its amount is not realized or recovered then it is known as bad debts. ओके, ती अमाऊंट भरून काढता येत नसेल कुठून तर त्याला बॅड डेब्ट्स असं बोलतात. देन नेक्स्ट सी टर्म वाउचर. वाउचर म्हणजे काय की ॲनी रिटर्न डॉक्युमेंट यूज इन द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. त्याला वाउचर बोलतात की बिझनेस आपण व्यवहार करत असतो, बिझनेस ट्रान्झॅक्शन करत असतो. इट्स अ रिटर्न डॉक्युमेंट की जे फॉर ह्याच्यासाठी वापरलं जातं बिझनेस ट्रान्झॅक्शनसाठी. म्हणजे समजा कस्टमर, यू ऑल नो कस्टमर बिल मागतात. ओके, तुम्ही जर इफ ऑब्झर्व केलं असेल तर जेव्हा कस्टमर्स मेडिकलमधून मेडिसिन्स विकत घेतात दॅट टाईम काय बोलतात ते बिल द्या. ओके, सो बिल हे काय आहे, रिटर्न डॉक्युमेंट आहे. इट्स अ प्रिंटेड डॉक्युमेंट. ओके, नावडेज एव्हरीवन इज सॉफ्टवेअर सिस्टम इज एव्हरीवेअर. आता सगळीकडेच सॉफ्टवेअर सिस्टम आहे सगळ्याच रिटेल केमिस्टमध्ये. सो त्यांना ते प्रिंट केलेलं बिल आहे ते आपण देतो. सो ते काय झालं तर वाउचर झालं. आणि जेव्हा आपलं मेडिकल आहे आपल्याला स्टॉकिस्टकडून काय येत असतो, माल येत असतो. सो त्याच्यावरती काय असतं, बिल असतं. त्या बिलवरती सगळे डिटेल्स असतात, आपल्याला कोणाकडून माल आला आहे, त्याच्यानंतर GST नंबर आणि ऑल सगळे डिटेल्स असतात त्या बिलावरती. सो त्याच्यावरती कोणते प्रॉडक्ट आहेत, अमाऊंट किती झाली हे सगळं असतं. दॅट इज ऑल्सो अ वाउचर. सो वाउचर एंट्री. ओके, व्हाउचर एंट्री असा सॉफ्टवेअर जे असतं अलाइट त्याच्यावरती तो ऑप्शन असतो व्हाउचर एंट्रीचा, त्याला व्हाउचर बोलतात. देन नेक्स्ट सी कन्सेप्ट अकाउंट्स. ओके, अकाउंट म्हणजे काय तर खातं. ओके, खातं जे आहे त्याला इंग्लिशमध्ये अकाउंट बोलतात. सो आता तुम्हाला माहिती असेल सगळ्यांना, तुमच्या सगळ्यांचं बँक अकाउंट असेल, बँकेमध्ये कोणत्या तरी खातं असेल तुमचं. So an account is a date-wise summary of all the transactions occurring in the business. It is abbreviated as A/C.
अकाउंट हे काय आहे, अकाउंटमध्ये काय असतं, डेट वाईज सगळे जे काही बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स झाले त्याची काय असते तर समरी असते, म्हणजे त्याची नोंद असते त्या अकाउंटमध्ये. म्हणजे अकाउंट जे असतं त्याला दोन साईड्स असतात. त्याची जी लेफ्ट साईड असते ती डेबिट असते आणि राईट साईड असते ती क्रेडिट असते. DR अँड CR अशा अकाउंट्स जे आहे त्याला दोन साईड असतात. सो दिस अकाउंट मे रिलेट टू अ पर्टिक्युलर पर्सन, एखाद्या पर्सनचं असतं ऑन प्रॉपर्टी. ओके, एक्झाम्पल दॅट इज बँक अकाउंट. एखाद्या फर्मचं सुद्धा असतं अकाउंट. मीन्स झेड कुकीज नावाची म्हणजे फर्म आहे तर ते काय आहे, दॅट इज अकाउंट. तर ते काय झालं तर अकाउंट झालं. ओके, त्याला अकाउंट म्हणजे काय तर खातं की ज्याच्यामध्ये फॉर बिझनेस आहे तर बिझनेसमध्ये चेक. ओके, जनरली चेक दिले जातात ज्यांना कोणाला आपण जे स्टॉकिस्ट आहेत त्यांना आपण बिल करायचं आहे तर मोस्ट ऑफ द चेकने ट्रान्झॅक्शन्स केले जातात. सो त्याच्यामध्ये अकाउंटमध्ये डिटेल असतं. फॉर एक्झाम्पल नॅशनल मेडिकल आहे, त्यांचा काय आहे चेक आहे. आज ब्रिज मेडिसिल्सचा चेक आहे तो पास झाला. ओके, सो 10,000 रुपीजचा ब्रिज मेडिसिल्सचा चेक होता तो पास झाला. आता अकाउंटमध्ये किती शिल्लक आहेत, 1 लाख शिल्लक आहेत. ओके, देन उद्या दुसरे कोणी डिस्ट्रीब्युटर्स असतील, फॉर एक्झाम्पल अबिदा एंटरप्राइजेस आहे, त्यांचा चेक पास झाला 20,000चा. सो आता अकाउंटमध्ये किती आहे बॅलन्स, 80,000 बॅलन्स आहे. सो हे सगळं असतं ह्याच्यामध्ये अकाउंटमध्ये इन डिटेल असतं. ओके, सो these are the basic terms in this chapter. Okay, so if you understand these terms clearly, then and then only you can understand the account subject. If anyone having difficulty in today's lecture, then please genuinely I am telling you, then ask me. Okay, because ह्या जर कन्सेप्ट आहेत ह्या सगळ्या कन्सेप्ट तुम्हाला कळल्या तरच तुम्हाला अकाउंट हा सब्जेक्ट समजेल. Already you students are from the science faculty. Okay, you all, me also. Okay, so these terms are new to you. These are the not terms from science field. Okay, all these terms are from the commerce field. So listen very carefully, and if any doubt is there then ask me. Okay, so in today's lecture with what we had seen, definition of accountancy and terms used in the accountancy. Okay, debtor means what, in which goods are sold on credit. कर्जदार. ओके, कस्टमर की ज्याला क्रेडिटमध्ये गुड्स आहेत त्या सोल्ड केल्या होत्या, विकल्या होत्या, तो कोण झाला तर डेप्टर झाला. आणि क्रेडिटर्स म्हणजे काय तर गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, म्हणजे ज्यांच्याकडून उधारीवरती माल घेतलेला आहे ते सप्लायर्स हे कोण झाले तर क्रेडिटर झाले. Then we had seen business transaction means here money जे आहे, सो मनीचा इनफ्लो अँड आउटफ्लो, इट्स अ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन बोलतात त्याला. Then we had seen capital, that is amount invested by owner. So we had seen goods means all goods, it includes all articles or items. So listen, in goods, if you are going in any showroom, any furniture showroom, if you are going in that that is Samsung showroom, okay, which contains Samsung fridge, Samsung washing machine, Samsung TVs. ओके, सो अशा शोरूममध्ये तुम्ही गेलात आणि त्या शोरूममध्ये जाऊन तुम्ही काय बोललात, तिथे जो ओनर आहे त्या ओनरच्या केबिनमध्ये जो AC आहे तो जर AC तुम्ही मागितलात, ओके, सो तो AC आहे ती त्या ओनरची असेट झाली, त्याची ती प्रॉपर्टी झाली. तो तुम्हाला ती विकत देणार नाही. तो तुम्हाला काय बोलेल, तुम्ही शोरूममध्ये आलेत, तुम्हाला सॅमसंगचा TV पाहिजे, फ्रीज पाहिजे, वॉशिंग मशीन पाहिजे, काय जे पाहिजे ते तुम्ही त्यातलं घ्या. ओके, इट्स अ माय प्रॉपर्टी दॅट आय कांट सोल्ड टू यू. तुम्ही त्याला बोललात की ह्या ज्या टेबलवरती तू बसलायस ते टेबल मला तू विकत दे, तर नॉट, दिस इज देअर असेट. सो तुम्ही अशा शोरूममध्ये गेल्यावरती जे काही तिथे सॅमसंगचं वॉशिंग मशीन आहे, फ्रीज आहे, दॅट आर ऑल गुड्स, ते काय आहेत तर गुड्स आहेत. देन असेट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज. ओके, लायबिलिटीज मीन्स अमाऊंट विच आर टू बी
paid by the businessman to the outsiders, means we are taking the loan for business and we have to pay that loans, then that is our liability. Then we had seen a solvent person. Who is the solvent person? Person is called solvent when his assets exceed or equal liabilities. Then we had seen insolvent. Who is insolvent person? Person is said to be insolvent when his liabilities exceeds his assets. Then we had seen revenue. Revenue is the cost plus profit. Then bad debts, we had seen if the customer fails to repay that amount, okay, then it's known as bad debts. Then we had seen voucher, it's a written document which is used in business transaction. Then last, account. So account, it is a date wise summary of all the transactions occurring in the business. It contains the all transactions, means कोणाला किती बिल केलं आहे, आज किती बिल केलं आहे कोणाला, ओके. सो आज कोणाचा चेक दिलेला आहे, अकाउंटमध्ये किती बॅलन्स आहे आज. सो ह्या सगळ्याचं डिटेल्स असतात कुठे तर अकाउंटमध्ये, ओके. सो लिसन दिस lecture very carefully. If any difficulty is there, then ask me, okay. Then we will stop over here. Thank you. Happy learning. Stay safe.